أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على سيد المرسلين في الأولين وفي الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة السلام عليكم ورحمة الله. Donc, Inch'Allah, je vais vous expliquer comment va se dérouler, Inch'Allah, cette séance. On va aborder ce sujet des enjeux de l'islam d'aujourd'hui à travers une première intervention avec notre frère Abdelmajid al-Najjar, notre cheikh. Abdelmajid al-Najjar, vous le connaissez certainement par sa réputation. Il est membre de l'Union des savants musulmans. Il est membre du Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Et il est l'auteur notamment de plusieurs études en matière de théologie musulmane. Et l'un de ses ouvrages phares est l'ouvrage Fiqh al-Tadayyun, donc qui est disponible, qui a été édité et réédité. Donc Fiqh al-Tadayyun, Fahman wa Tanzilan. C'est un ouvrage qui est disponible en librairie, donc vous pouvez commander. Très intéressant pour approfondir cette question-là. Nous avons eu un séminaire sur le sujet ce matin. Et donc il abordera la problématique des enjeux de l'islam d'aujourd'hui de manière globale, sur un plan global et international. Ensuite, je vais donc traduire son intervention pour une durée de 10 minutes à peu près. Et avant de passer la parole à notre frère, docteur Jamel Hamri, qui est avec nous aujourd'hui. Vous connaissez sûrement aussi ce frère, de par aussi ses interventions. Il est docteur donc depuis peu, il me semble, et il est auteur d'une thèse sur l'illustre penseur Malik Ben Nabi. Son ouvrage, vous pouvez le trouver aussi en librairie, je vous le recommande. Il va intervenir sur les enjeux de l'islam d'aujourd'hui dans une perspective davantage nationale par rapport à notre contexte ici en France. Et Inch'Allah, ensuite, nous allons vous donner la parole si vous souhaitez intervenir. Nous allons aussi aborder éventuellement les problématiques locales liées à ces enjeux-là. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. وعلى آله وأصحابه أجمعين تحية طيبة مباركة لجميع الأخوة الحاضرين والسامعين وأدعو لكم وللمسلمين عامة بالتوفيق. حينما نريد أن نتحدث عن تحديات الإسلام في عالم التحولات فنمهد لذلك بحديث مقتصر على المطلوب من الإسلام، ماذا يطلب من الإسلام والمسلمين، وما هو واقعهم اليوم وواقع الإسلام اليوم، لنبني على ذلك تشخيصا لهذه التحديات التي تواجه الإسلام. المطلوب من الإسلام ومن المسلمين أن يقدموا الخير للناس أجمعين، فالإسلام أصلا هو هداية للناس ورحمة للناس، ليس للمسلمين بل للبشرية كلها. وأن يكون هذا الإسلام هو الشاهد على الناس، يعني الذي هو ظاهر ومنتشر ويقدم الخير ويعالج المشاكل التي تعترض الإنسانية جمعاء. والمفروض أيضا أن يقدم هذا الإسلام للناس من قبل أهله تقديما على أساس الفهم الصحيح للدين وعلى أساس الاجتهاد للمشاكل التي يواجهها وعلى أساس النموذجية العملية، أن يكون هذا الإسلام نموذج عملي في حياة المسلمين ليكون خيرا للناس وليكون كما قلت شاهدا على الناس.
ولهذا جاء في القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس يعني تكونوا أنتم أيها المسلمون تظهرون الإسلام في أحسن صورة ليراه الناس الآخرون وليقتدوا بهذا الإسلام الجميل الذي يرونه في الحياة المسلمين. لكن مع الأسف واقع الإسلام اليوم ليس كذلك. كان كذلك في عهد ما، في عهد الازدهار الحضاري، ولكن اليوم واقع الإسلام ليس كذلك. ليس هذا الإسلام ظاهرا على الناس، يعني ليس هو المنتشر الانتشار الذي يجب، ليس هو الذي يظهر في صورة حضارية جاذبة للناس، ليس هو الذي يقدم للناس وللبشرية الحلول لمشاكلهم بما هو مقنع لهم وبما هو مؤثر فيهم. ليس الأمر كذلك كما نرى. الإسلام مضطهد، الإسلام يخاف الناس منه، الإسلام فوبيا، الإسلام يكاد له ويحاصر في كل مكان، الإسلام يساء فهمه حتى من بعض المسلمين، فيتصرف هؤلاء البعض تصرفات باسم الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء. وهكذا نرى هذا الوضع. إذن هناك تحديات كبيرة قياسا إلى ما يجب أن يكون عليه الإسلام وقياسا إلى واقعه الحالي. هناك تحديات تواجه الإسلام والمسلمين، وينبغي على الأمة وعلى المسلمين أن يكون لهم وعي بهذه التحديات وبهذه المشاكل التي تعترض الإسلام والمسلمين. التحديات كثيرة لا يمكن أن نأتي عليها جميعا، وإنما نذكر أهمها. هناك تحديات داخلية وتحديات خارجية. تحديات داخلية يعني تحديات في نطاق المسلمين أنفسهم، تحديات وصعوبات ومواجهات في النطاق الإسلامي قبل أن ننتقل إلى الآخرين. هذه التحديات فهم الإسلام الفهم الصحيح. كثير من المسلمين لا يفهمون الإسلام فهما صحيحا، يفهمون الإسلام فهم جزئي، يفهمون الإسلام فهم حرفي. حتى مفهوم الإيمان أصلا فيه بعض الخلل، فيظن بعض الناس أن الإيمان وأن العقيدة هي الإيمان بالغيبيات، بالأشياء التي لا نراها، من مثل وجود الله ووجود النبوة ووجود البعث، وينتهي الأمر عند ذلك. والحال أن هذه الأسس، ولكن ليس هذا كل الإسلام الذي ينبغي أن نؤمن به. ينبغي أن نؤمن أيضا ليكتمل إيماننا بالأمور العملية في حياة الناس. لا يكتمل الإيمان إلا بالإيمان بكرامة الإنسان وحرية الإنسان وبتكافل المسلمين فيما بينهم وبالتشاور والشورى. كل هذا جاءت فيه الأوامر القرآنية قطعية. لا إيمان لمن لا أمانة له، الحديث النبوي. في حديث آخر: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وهكذا مفهوم العبادة فيه خلل أيضا.
يظن الناس أو بعض المسلمين أن العبادة هي هذه العبادات التي نؤديها في المسجد أو في الحج أو إعطاء الزكاة، تلك هي العبادات. ويعتبر المسلم نفسه مؤمنا حقا وكاملا إذا أدى هذه العبادات الأربعة والخمس، ولكن هذا ليس صحيحا، هذه الأسس. لكن العبادات هي في أن تعمر في الأرض، أن تكون معمر في الأرض. ما خلقك الله تعالى بنص القرآن إلا لتكون معمر. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها لتعمروا، لتبنوا بناء مادي وبناء معنوي. البناء المادي من العمران والزراعات والصناعات والبنايات إلى آخره، والعمران المعنوي بالعلم والتعلم والاكتشاف القوانين وإحسان الإدارة وإحسان العمل والتفاني في آخره. هذه عبادة من أعظم العبادات. الفلاح حينما يذهب إلى حقله فإنه عابد، المدير حينما يزاول الإدارة فهو عابد. مفاهيم تغيب عن كثير من المسلمين. تحدي كبير يواجه الإسلام من داخله. الاجتهاد والتجديد هي تحدي آخر، لأن الحياة تأتي بمشاكل غير موجودة قديما ولا في القرآن ولا في السنة. تعترض حياة الناس الاجتماعية والأسرية وغيرها، فينبغي أن نجد لها حلولا وفتاوى كبيرة، يعني فتاوى حضارية، فتاوى اجتماعية. ولكن نجد بعض الناس يجمدون، عندهم الجمود، يريدون أن يكرروا ما أفتى به العلماء في القرن الثاني والثالث، ولا يجتهدون ولا يرون حتى الاجتهاد أصلا. هذه أيضا تحدي كبير داخلي. المسلمون عندهم ما نسميه بالهزيمة النفسية، يعتبرون أنفسهم يعني ممتهنين من طرف العالم ومستضعفين، وعندهم الهزيمة، في الانهزام النفسي. وهذا أيضا مشكلة، لأن ولا تهنوا في القرآن الكريم، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون. المؤمن بإيمانه، المسلم بإسلامه، ينبغي أن يشعر بأنه على خير كثير وأنه هو الأعلى بإيمانه. لا تجد هذا المعنى، تحدي نفسي هذا المسلمين. المسلمون من التحديات أيضا لا يمثلون في أعمالهم وأقوالهم وتصرفاتهم النموذج الصحيح للإسلام، بل أحيانا كثيرة يمثلون وجه سيء باسم الإسلام. يقتلون الناس ويفجرون باسم الإسلام، يعطون النموذج السيء، لا يعطون الوجه المشرق للإسلام، لا يعطون الوجه الحضاري الذي فيه بناء والتعمير والعلم والإضافة والخير للناس. وأنتم تعيشون هنا وترون هذه المظاهر. كل هذه التحديات يعاني منها الإسلام بفعل المسلمين. تحديات تنبع من داخل الإسلام، من داخل المسلمين. فعلى الداعية الذي يدعو الإسلام أن يكون متفطن لهذه التحديات ليواجهها وليتصدى لها. هناك تحديات خارجية كبيرة جدا. من التحديات الخارجية
أن المسلمين ينبغي أن عليهم واجب البلاغ نحو الآخرين، أن يبلغوا هذا الإسلام للعالم، وهذه مسؤولية لا يشعر بها الكثير من الناس المسلمين. والحال أن القرآن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على لسان النبي الكريم، أنا ومن اتبعني. كل من يتبع الرسول عليه واجب البلاغ، حتى إذا لم يكن عالما وإذا لم يكن شيخا فيجب أن يبلغ، لأن البلاغ يمكن أن يكون بالكلمة الطيبة، يكون بالمظهر الحسن، يكون باحترام الأوقات، يكون بإتقان الأعمال، يكون بإحسان إلى الجيران، كل هذا بلاغ. لكن لا نجد هذا البلاغ يأخذ حظه. والبلاغ والدعوة تكون بمنهج الذي يناسب الناس ويقنع الناس. اليوم العالم تنتشر فيه الفلسفة الذرائعية، يعني الفلسفة التي تؤمن بالأعمال والمنافع الواقعية. لا يستمع إليك إذا حدثته بالفلسفة وحدثته بالمنطق كثيرا، إنما يستمع إليك إذا أعطيته حلول لحياته الفردية أو حياته الأسرية أو حياته الاجتماعية. فعليك أن تبلغ له بما ينفعه في حياته، تشرح له منفعة الإسلام وتأثير للمنفعة المباشرة على حياته ليحل المشكلة، لأن عقليته تشكلت هكذا، لا يهتم كثيرا إلا بما يمسه في حياته العملية. وهذا منطق قرآني، هذا منطق قرآني. القرآن الكريم كثيرا جدا ما نجده لما نقرأ القرآن، لما يدعو الناس إلى الدين يعقب ببيان ثمرة تلك العقيدة التي يطرحها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله وعبادة الله والإيمان بالله فيه فائدة عملية، فيه فائدة نفسية، تطمئن بالقلوب وتفرح النفوس. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في المقابل. نحن المسلمون مدعوون إلى البلاغ بما يقنع الناس، وأكثر ما يقنع الناس كما قلت هو الجوانب العملية. كذلك البلاغ العملي، البلاغ والدعوة ليس بالكلام. اليوم ربما موقف من مواقف المسلمين يكون له تأثير أكثر بكثير من الكلام. وقد حدثني أحد الأخوة في مسجد من مساجد باريس وهو يهتم بهذا الأمر، أن أكثر من يسلم من غير المسلمين في هذه البلاد هم من الشباب ومن النساء. وأكثر ما يسلم من الشباب، يعني الشباب الصغار، يسلمون عن طريق زملائهم الذين يدرسون معهم في المدارس من المسلمين. يأخذون زملائهم معهم إلى بيوتهم، البيت المسلم، فيجد هؤلاء الشباب الدفء العائلي واللحمة العائلية ما زالت فيها خير الأمة، والتضامن الأسري والعواطف الأسرية، فيتأثرون كثيرا. هذا الأعمارهم 17 18 20 عام ويدخلون الإسلام. كذلك المرأة، فهذا الدعوة أو البلاغ العملي يسمونه. كذلك هذا قلت تحدي. كذلك من التحديات الخارجية الموجهة للخارج، يعني هي إبراز الوجه الحضاري للإسلام. الإسلام لم يأتي لنعبد الله في المسجد ونكتفي بذلك. نعم، أتى لنعبد الله في المسجد، لكن ليس ذلك فقط، بل أتى لنشيع الحضارة في العالم.
حضارة العلم، حضارة الاختراع، حضارة التعمير. والإسلام انتشر بهذا الإشعاع الحضاري في السابق. فعلينا، أو من التحديات التي تواجه الإسلام والمسلمين هو هذا الإشعاع الحضاري. حينما يصبح المسلمون هم الذين يكتشفون النظريات العلمية، وحينما يصبح المسلمون هم الذين يصنعون السيارات ويصنعون الهواتف ويصنعون المصنوعات، حين ذاك هذا أكبر دعوة للإسلام. أيضا من التحديات التي تعترض الإسلام خارجيا هو أن يعطي الحلول للمشاكل. اليوم العالم يعاني من المشاكل، هناك مشاكل في الأسرة لا أول لها ولا آخر وأنتم تعلمون هذا. هناك مشاكل في العلاقات الاجتماعية الجافة التي تقوم فقط على العلاقات المادية ولا تقوم على الصداقة وعلى الأخوة وعلى اللحمة. وهناك مشاكل نفسية. ليست الأموال والغنى هو الذي يحقق كل شيء، والدليل على ذلك أننا نجد أكثر البلاد غنى وثروة هي أكثر البلاد في الانتحار، السويد والولايات المتحدة، لأن المال لم يحقق السعادة. يحتاج الإنسان إلى أشياء أخرى معنوية يقدمها الإسلام. الإسلام عنده مخزون من القيم ومن الحلول لا تنتهي. معالجة قضايا الأسرة، معالجة القضايا النفسية، معالجة القضايا الاجتماعية، معالجة القضايا البيئية. أزمة البيئة معروفة، وفي الإسلام حلول. تواجه الإسلام قصور المسلمين عن تقديم هذا الخير للناس، فهذه التحدي كبير. تحدي كبير آخر هو مقاومة الإسلاموفوبيا. الناس يخافون منا. لماذا يخاف الناس منا؟ هل هذا الخوف بسببنا أم بسبب أخرى؟ نعم، هناك أسباب أخرى، لكن هناك أسباب هي من تلقاء ذاتنا وأنفسنا أفرادا ومجتمعا. لما يرون هذه التفجيرات وهذه المشاكل وهذه الاعتداءات من المسلمين فإنهم يخافون. فعلينا أن نزيل ونقاوم هذه الإسلاموفوبيا. بماذا؟ بشرح الإسلام، بتصرفاتنا، بوجهنا الجميل، بتصرفاتنا الجميلة، بإظهار الإسلام في وجهه الصحيح. تحدي. كذلك هناك تحديات في تشويه الإسلام. هناك من يشوه الإسلام، يظهره على غير حقيقته، يلصق به التهم جزافا، وهذا مع الأسف يصدر من غير المسلمين ويصدر من المسلمين أو من بعض ممن ينتسبون إلى الإسلام. فعلينا أن نعرف هذا التحدي وأن نقاوم هذا التحدي بأن نتصدى لهذا التشويه وأن نبين سفهه وخطأه. من التحديات أيضا هي أن يستفيد الإسلام من الكسب العلمي والكسب الحضاري. هذه الحضارة فيها أشياء كثيرة جدا رائعة، لأن الإنسان تراكم الحضاري الإنساني اكتشفها، علوم وصناعات وضبط إداري وإتقان الأعمال وأشياء كثيرة. كيف يستفيد منها الإسلام؟ عليه التحدي كبير على المسلمين أن يواجهوا هذا التحدي، بأن يرسموا الخطط العلمية العميقة للاستفادة. لا يقول الناس والله هذا مصنوعات من غير المسلمين
فنحن لا نأخذها، لا. وعندنا تجربة حضارية نحن كبيرة جدا لما جاء الإسلام، والإسلام نشأ في بيئة بدوية ليست فيها حضارة. كانت هناك حضارات على أطراف أو محاذية للإسلام، حضارة الرومان وحضارة الفرس وحضارة اليونان أو بقاياها، حضارات كبيرة. فلما جاء المسلمون استطاعوا، وكان هذا تحدي، استطاعوا أن يأخذوا من هذه الحضارات، وكانوا يسمونها علوم الأوائل، واقتبسوا هذه العلوم وهذه الحضارة، ووضعوا خطة كبيرة جدا للاقتباس. وقام المأمون العباسي بترجمة الكتب، وكانت الخطة تقوم على أخذ والاستفادة مما هو صالح من تلك الحضارات، وعلى نبذ وإهمال الضار الذي لا يتناسب مع الإسلام. وهذا أمر شرحه ابن خلدون شرحا وافيا في المقدمة. هذا أيضا تحدي. على كل حال في الإجمال فإن رغم هذه التحديات الكبيرة التي تعترض الإسلام في داخله بين أبنائه وفي الخارج، فإن هناك إيجابيات أخرى كثيرة تساعد على مواجهة هذه التحديات. كيف ذلك؟ لأن الإسلام دين الفطرة. الفطرة البشرية تستجيب للإسلام لأنه دين الفطرة. الإسلام يجمع بين الروحانيات والماديات. لا ينكر الإسلام المتعة، ولكن يجعله متعة حلالا. لا ينكر الإسلام المال وجمع المال، لكن يعطيه ضوابط وقوانين. لا ينكر الإسلام أي شيء يتعلق بالطبيعة البشرية، بل يجيزه، بل يحث عليه، إنما ينظمه ويرتبه. لهذا نجد أن الطبيعة البشرية اليوم فيها قابلية لهذا الإسلام. وها نحن نرى الإسلام ينتشر. هل بجهودنا؟ جهودنا في كثير من الأحيان تنفر كما ترون، لكن نرى أكثر الأديان يدخل فيها الناس من غير أهلها هم الإسلام، حتى في هذه البلاد، لأنهم يجدون فيه المتعة الروحية ويجدون فيه المتعة المادية. اليوم في أوروبا من كثرة ما سيطرت عليهم المادية الجافة القاحلة، والطبيعة البشرية لا تتحمل هذا، لأن الإنسان روح أيضا، فإنهم أصبحوا يبحثون عن ملجأ روحاني يشبع فيهم الأشواق الروحية. فأنتم ترون الناس كثير حتى من المفكرين يدخلون الإسلام، لكن مع الأسف هم كثير منهم يدخل الإسلام عن طريق التصوف، والتصوف لا بأس لأنه من الإسلام، لكن أحيانا يكون التصوف المغالي. فإذا هناك قابلية عند البشر في عالم اليوم للإسلام، لو وجد هذه القابلية، لو وجدت الطبيب الماهر الذي يبلغ، والمحامي البارع الذي يدافع عن الإسلام. وكل الناس مسؤولين على هذه المحاماة وعلى هذا الطب، لأنه كما قلت مسؤولية إظهار الإسلام والإبلاغ الإسلام مسؤولية الناس جميعا. لا يقولن أحد والله أنا خطيني، أنا ما نستطيعش، أنا لست شيخ،
ولست عالم. لا، قل هذه سبيلي. الرسول يقول على لسان القرآن: قل هذه سبيلي، سبيل الإسلام، أدعو إلى الله على بصيرة، على حكمة، أنا ومن اتبعني. ونحن كلنا والمسلمون كلهم من أتباعه عليه الصلاة والسلام، فنحن مسؤولون. إذن الأرضية موجودة، القبلية موجودة، والتحديات موجودة. فالكرة كما يقولون في ملعبنا، في ملعب المسلمين. عليهم أن يواجهوا هذه التحديات، ولو واجهوها بحكمة وبعقل وببصيرة كما في القرآن لا تذللت هذه التحديات وهذه الصعوبات، ولكان في الإسلام خير عميم للبشرية جمعاء، لأنه لم يأتي إلا رحمة للعالمين، وإلا لنفع الناس، نفع الإنسانية ولخير الإنسانية. شكرا لكم والسلام عليكم. Donc très succinctement, Inch'Allah, on va essayer de résumer les principaux points qui ont été évoqués par Cheikh Al-Majid Najjar. Donc il commence par le point de départ. Le point de départ, c'est la question qui consiste à dire qu'est-ce qui est attendu des musulmans d'abord. Qu'est-ce qui est attendu de nous? L'islam est une religion de miséricorde qui a été envoyée comme miséricorde pour l'humanité et pour l'univers, et nous sommes appelés donc à être les vecteurs de cette miséricorde-là. Cela commence, nous dit-il, par une compréhension saine de l'islam qu'il convient de véhiculer, et il nous cite le verset وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Donc et ainsi nous avons fait une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins devant les gens, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit témoin devant vous. Donc ce témoignage-là, il part, le point de départ, c'est vraiment la compréhension saine de la religion. Malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas cet islam-là, nous dit-il, qui devrait être vecteur de solution aux problématiques du monde, aux problématiques des gens, aux difficultés sociales, économiques. Ce n'est pas cet islam-là qui est le plus en vue. Et les défis sont nombreux. Parmi ces défis-là, il y a des défis qui sont intrinsèques à la communauté, et d'autres défis qui sont extra-communautaires ou qui sont liés à nos interactions avec la société dans laquelle on vit. Pour ce qui est des défis qui sont internes à la communauté, d'abord, donc il répète la compréhension saine. Le premier défi, c'est celui d'éduquer ou d'instruire de manière à asseoir cette compréhension saine et globale de la religion. Saine et globale de la religion. Il nous explique par exemple que la foi, ce n'est pas seulement de croire en les 6 piliers classiquement cités, al-ghaybiyat, ce n'est pas seulement ça. La foi, c'est aussi croire profondément dans tout ce que la révélation a édicté comme péremptoire. Al-qat'iyat, notamment les valeurs, un certain nombre de valeurs morales. La consultation, la solidarité, le devoir de solidarité, l'entraide. Le second défi interne à la communauté, c'est celui de l'ijtihad, de l'effort rationnel, en vue de produire des normes qui sont adaptées à notre contexte. Un autre défi qu'il cite, c'est celui qui consiste à réformer notre pratique. Réformer notre pratique quotidienne, puisque malheureusement de nombreux musulmans contribuent par leur attitude et leur comportement à une image parfois négative de l'islam. Ensuite, pour ce qui est des défis extra-communautaires, qui sont liés en tout cas à nos interactions avec la société dans laquelle on vit, le croyant est appelé à un devoir de transmission, nous dit Cheikh, un devoir de transmission des valeurs et des enseignements de l'islam, et cette transmission-là, elle doit être adaptée en fonction des besoins et des problématiques rencontrées par la société justement dans laquelle on vit. Le croyant, lorsqu'il transmet, il transmet utilement. Il est vecteur de solutions pragmatiques aux difficultés rencontrées par les gens.
La transmission, elle doit également se faire prioritairement, nous dit-il, par le comportement et par l'action. Pas seulement par les paroles, mais par le comportement et nos attitudes. Il convient aussi de mettre en avant la dimension civilisationnelle de l'islam à travers notre production scientifique, intellectuelle. Ça demande évidemment beaucoup d'efforts de notre part. Et encore beaucoup de chemin à parcourir. Il convient aussi d'être force de proposition, comme on a dit, force de proposition, de solution aux problématiques locales, aux problématiques sociales, économiques et familiales. Un autre défi, c'est celui de la lutte contre l'islamophobie. Lutter contre l'islamophobie, mais comment ? Comment ? En témoignant dans notre foi de la meilleure des manières. Il nous dit aussi qu'il convient de tirer profit des productions scientifiques et expérimentales humaines à travers le monde. C'est ainsi que des milliers d'ouvrages ont été par exemple traduits à l'époque du califat abbasside, sauvegardant ainsi une partie du patrimoine culturel humain et faisant rayonner en même temps la civilisation musulmane. Donc en conclusion, il finit par nous dire que cette responsabilité-là, c'est une responsabilité collective, c'est une responsabilité qui n'incombe pas seulement à une élite, à un groupe de personnes bien précis, mais c'est une responsabilité qui incombe à chacun de nous en fonction de ses moyens. Je donne la parole, Inch'Allah, immédiatement à notre frère, donc Jamal Hamri. Salam alaikum. Barakallahu fikum, en tout cas, les membres de la mosquée de Vigny-sur-Seine pour cette chaleureuse invitation. Merci Hassan, merci également Dr Sofiane pour cette traduction très fidèle. Barakallahu fik. Et je suis très honoré également d'intervenir aux côtés de Dr Najar. Alors, on m'a invité pour intervenir sur une thématique très importante qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude d'aborder dans nos mosquées, dans nos instituts. Donc je fais ici la mosquée pour cette thématique, les enjeux de l'islam aujourd'hui, dans un contexte international instable. Et là on voit que dans cette question, il y a déjà beaucoup de choses. Islam, qu'est-ce qu'on entend par islam ? Aujourd'hui, on dit beaucoup de choses dans l'islam, c'est un mot valise, on met plein de choses dans le mot islam, mais je pense qu'il faut faire un travail sur les définitions, pour clarifier les enjeux. Alors quand on dit islam, qu'est-ce que l'on entend ? On entend tout d'abord une religion, un message religieux, spirituel qui a été transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a rayonné tout d'abord à la Mecque, puis à Médine, puis dans la péninsule arabique, et à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 632, qui a rayonné même jusqu'à Poitiers, donc à quelques kilomètres, à quelques heures d'ici, de Vigny-sur-Seine. Tout de suite, cette religion, et au fur et à mesure, il y a eu des élaborations sur le plan doctrinal, mais les grands relamas se sont entendus sur des fondements et des finalités de l'islam. Et puisque la thématique de ce congrès, c'est aussi de parler des finalités de l'islam, fondements et finalités de l'islam, c'est important de rappeler les fondements. On se rappelle tous du hadith de Mu'adh ibn Jabal sur 3 fondements de la religion. Et c'est important de le rappeler. Tout d'abord, le Coran. Ensuite, la tradition prophétique. Et enfin, l'ijtihad. L'ijtihad, ça a été rappelé par Dr Najar à l'instant, sur l'importance de l'ijtihad. Et dans l'ijtihad, vous avez une multitude d'exercices, en fonction des personnes, en fonction du contexte. Les finalités de l'islam également. L'importance de préserver à la fois la religion, la vie, la raison, la filiation et les biens. Et, comme ça a été rappelé à l'instant, nous avons, en tant que musulmans, dans cette Oumma a une identité. C'est finalement d'être une communauté témoin du juste milieu. Et l'un ne va pas sans l'autre. Pour être une bonne communauté témoin, il y a besoin d'être dans le juste milieu. Et pour être dans le juste milieu, il faut être dans le témoignage. Donc il faut vivre avec les autres. On ne peut pas envisager un rayonnement, un témoignage de l'islam si vous n'êtes pas vous-même témoin, si vous n'êtes pas dans le juste milieu. Nous ne pouvons pas prendre des positions du juste milieu si nous ne témoignons pas. Si nous restons uniquement dans nos mosquées,
dans nos écoles, ou alors entre nous. Il y a besoin d'épouser à un moment donné les problématiques de ce temps, et c'est fondamental, et j'y reviendrai à l'instant. Donc, premier élément, l'islam c'est une religion. La deuxième des choses, c'est que cette religion, cette grande religion a donné une multitude de cultures. Dans 3 continents, au moins. Continent africain, continent asiatique et le continent africain. Et avec une multitude de facettes, une multitude de négociations qu'il y avait entre des cultures, par exemple dans les Balkans, cultures qu'il pouvait y avoir dans les cultures arabes, cultures qu'il pouvait y avoir dans le monde africain, maghrébin, etc., même dans l'Espagne andalouse. Et très souvent, même le droit musulman, en vérité, c'est important de le rappeler, mais le droit musulman est un exercice d'ijtihad extrêmement dynamique. Il y a tout d'abord la charia, il y a également les coutumes culturelles, et en même temps, il y a ce qu'on en appelle, ce que je rajouterai un 3e élément, c'est le degré civilisationnel. On ne peut pas comprendre les grands ulama, les fondateurs, ou ceux qu'on a considérés comme les fondateurs des 4 grandes écoles juridiques dans l'islam sunnite, si on ne prend pas en compte le contexte civilisationnel. Si aujourd'hui, par exemple, nous sommes un peu frustrés de ne pas avoir des grands ulama, ou si nous n'avons pas eu, comme on aimerait avoir depuis 2-3 siècles, c'est parce que le contexte civilisationnel ne s'y prêtait pas. Alors il y a des gens individuellement qui ont fait des choses extraordinaires ces 2-3 derniers siècles. Mais globalement, comme Malik Benabi, rahimahullah, le rappelait, la science est toujours précédée par l'ambiance. Et donc quelle ambiance? L'ambiance culturelle, l'ambiance civilisationnelle. Alors, l'islam religion, l'islam culture, l'islam civilisation. Et là, vous avez une multitude de petites civilisations qui donnent finalement une grande civilisation avec un C majuscule, la civilisation mondiale, et encore une fois, dans 3 grands continents de ce monde. On a parlé d'Ibn Khaldoun tout à l'heure dans l'exposé de Dr Al-Najjar. Je pense que c'est important de le rappeler. L'islam, ce n'est pas qu'une religion. L'islam, c'est aussi la asabiya du peuple arabe. Et je le rappelais la fois dernière quand j'étais venu pendant le ramadan à la chaleureuse, à l'invitation de la mosquée de Vigneux, l'islam, il faut le comprendre dans ces 2 dimensions. Une dimension spirituelle, une dimension temporelle. Et la dimension spirituelle, elle est bien évidemment incarnée par ce message qui a été transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux Arabes et au monde entier. Mais il faut également rajouter cette dimension de cette asabiya. Et c'est la conjonction, c'est la rencontre des 2 qui est aussi le miracle de l'islam. On ne peut pas juste considérer l'islam comme un message religieux et tout lui imputer. Il y a aussi comment le calendrier divin, il fallait que ce soit ces tribus arabes qui n'avaient pas encore fait l'histoire, mais qui, en recevant, et qui n'avaient pas envie de faire l'histoire, et qui, en recevant le message de l'islam, font l'histoire. Ça, c'est la volonté divine, et le miracle de l'islam, il faut qu'il y ait ces 2 dimensions, sinon nous perdons une partie de ce beau miracle de Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Aujourd'hui, maintenant, l'islam, qu'est-ce que c'est? C'est aussi en plus d'une religion, de culture au pluriel, de civilisation au pluriel. Aujourd'hui, l'islam, c'est un espace géopolitique. Et on ne peut pas aujourd'hui parler de l'islam si on ne parle pas du monde musulman. Plus d'une cinquantaine de pays aujourd'hui. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, l'islam est une réalité géopolitique. Et en même temps, par rapport à l'islam, notre présence, notre ancrage ici, en France, depuis plusieurs décennies également, fait qu'aujourd'hui, l'islam, c'est aussi des diasporas musulmanes dans le monde. Des diasporas musulmanes dans le monde, et notamment dans le monde occidental, et notamment dans les anciennes puissances colonisatrices du monde musulman. C'est une autre réalité qu'il faut prendre en compte quand on parle d'islam. Et on pourrait passer, en vérité, tout un séminaire pour parler finalement de ce que c'est que l'islam. Mais là, vous voyez déjà, c'est une religion, c'est une culture, civilisation, espace géopolitique, diaspora. Et aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, par rapport à l'islam, aujourd'hui, l'islam, pour reprendre ce que Olivier Roy disait, aujourd'hui, l'islam, c'est un phénomène mondial, avec lequel le monde, toutes les organisations mondiales, tous les peuples, musulmans et non musulmans, doivent composer. Nous sommes
un phénomène, l'islam est un phénomène mondial, et l'islam et les musulmans sont des réalités sociologiques dans les 5 continents du monde, et ça, c'est quelque chose d'inédit dans les 14 siècles, les 15 siècles d'histoire de la civilisation musulmane. Et donc ça exige, comme le docteur Nejjar en parlait tout à l'heure, ça exige des réponses, ça exige une relecture, ça exige un ijtihad qui soit à la hauteur des enjeux. Et là, on voit un certain nombre de... en parlant uniquement de l'islam, on voit également toutes les problématiques qu'il y a. Et les chantiers sont énormes, sont titanesques. Ça mérite en vérité des instituts, ça mérite des think tanks, ça mérite que les vendredis on puisse discuter de ces thématiques-là. Et pas uniquement de discuter de l'wudu. C'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas uniquement le seul sujet. Alors, aujourd'hui, dans quel monde nous sommes? Ça a été rappelé en introduction, je me suis intéressé moi à la pensée de Malek Bennabi. Et la pensée de Malek Bennabi, elle est très intéressante pour nous aujourd'hui. Puisque moi, je ne l'ai pas lu comme un Algérien ou comme un Maghrébin. Je l'ai lu comme quelqu'un qui est né ici. Et j'ai vu, et j'ai entrevu des réponses, une voie, des orientations qui nous sont utiles aujourd'hui. Lesquelles? Premièrement, le constat qu'il fait que l'Occident, et c'est la première fois dans l'histoire humaine, l'Occident fait de sa décadence en tant que civilisation un phénomène mondial. Et ça, il faut le comprendre. Et ça, aujourd'hui, il faudrait même aller beaucoup plus loin dans l'analyse que le réformisme musulman, issu de la Nahda ou issu de l'Islah, a pu faire. Puisqu'à un moment donné, il s'agissait d'apporter une réponse face aux défis et au choc colonial de l'Occident. Il fallait apporter une réponse et il fallait surtout penser dans l'urgence. Là, aujourd'hui, il faut avoir clarifié les enjeux pour dire qu'il n'y a plus d'urgence. Et qu'aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Avant, quand vous aviez une civilisation qui rentrait en déclin, vous en aviez une autre. Allah subhanahu wa ta'ala faisait en sorte qu'il y en avait une autre qui reprenait le relais. Vous savez, comme l'athlétisme. Voilà. Il y a quelqu'un qui fait son 400 mètres, il donne le témoin à son équipe. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Il y a eu les Perses, il y a eu ensuite les Grecs, il y a eu ensuite les Romains, il y a eu ensuite la civilisation musulmane, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il n'y a plus une civilisation qui va reprendre le flambeau de la civilisation occidentale. Nous sommes rentrés, depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, avec donc le déclin de l'Occident, dans une civilisation humaine dans laquelle toutes les grandes civilisations qui ont marqué l'histoire doivent contribuer. Et alors là, quand vous présentez les choses de cette manière-là, ça ouvre des perspectives. On n'est plus là à parler d'eschatologie musulmane, on n'est plus là à parler uniquement de haram halal. Là, on est en train de poser la question qui est fondamentale, la question du témoignage. Qu'est-ce que l'islam peut apporter comme message dans le monde dans lequel on est? Qu'est-ce que les musulmans peuvent apporter comme contribution dans ce monde qui n'a pas été façonné par les musulmans, qui a été façonné par le colonialisme européen dans ses 3 dimensions, lesquelles? La première, politique. Dès 1492, quand Christophe Colomb part découvrir le nouveau continent, il part au nom de la couronne espagnole, Élisabeth la catholique, au nom du pape et du catholicisme, et il embarque avec lui, il est financé par des entrepreneurs, donc il finance, on a le début de ce qu'on appelle un peu les sociétés anonymes, et en même temps, il embarque avec lui des scientifiques. Et là, vous avez la quintessence de ce que le colonialisme a représenté pour l'Europe et pour le reste du monde. La colonisation, il y a 3 dimensions, chers frères et sœurs, il faut la comprendre. Il faut vraiment la comprendre une bonne fois pour toutes, pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les enjeux dans lesquels nous devons faire face. Il y a une colonisation de type politique, puisque quand on colonise, c'est un empire européen. Il y a une dimension économique, puisque quand on va en Amérique, puis en Asie, puis en Afrique, voilà, dans l'ordre chronologique, on mobilise les ressources, les matières premières. On aime bien manger des frites. La pomme de terre, elle n'est pas européenne. On aime bien manger la tomate n'est pas européenne. On aime bien le matin boire notre café, le café n'est pas européen. On donne du chocolat à nos enfants, le cacao n'est pas européen.
On aime les desserts à la vanille n'est pas européenne. Donc vous avez eu un accaparement des matières premières dans le monde. Et enfin, toute colonisation fait que toute colonisation européenne a une autre caractéristique, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une colonisation type politique et économique, il y a toujours des savants qui accompagnent. Donc vous avez une conquête politique, une conquête économique et une conquête du savoir. Et le monde musulman, quand il était colonisé, il a dû recevoir, il a reçu finalement la colonisation européenne, occidentale, dans ces 3 dimensions. Et aujourd'hui, le défi, il est encore là. Il est encore là. Donc ce monde d'aujourd'hui, il garde encore cette notion de conquête. Voilà. Dieu a créé un homme sur le plan biologique. On va essayer nous-mêmes de créer un clone. Donc on est encore dans une conquête du savoir qui fait abstraction de Dieu. On est encore dans une colonisation politique, et j'y rajouterai en fait la colonisation culturelle, où toutes les modes qui émergent des capitales occidentales doivent absolument s'imposer, bon gré mal gré, dans toutes les capitales du monde, même musulmanes. Et sur le plan économique, alors que le monde musulman est par exemple riche de son pétrole, il peut en bénéficier que très peu. Il ne peut même pas financer ces institutions. Et quand je parle d'institutions, c'est pas de financer une école idéologique. C'est pas faire comme les Saoudiens font avec le wahhabisme quand ils vont en Afrique, quand ils vont au Mali, quand ils vont au Sénégal, où on dit grosso modo, on vous donne de l'argent pour vous aider, mais on vous impose notre école, nos imams. Moi, je n'ai pas la même définition du don. Je n'ai pas la même définition de la fraternité que ces personnes dont je viens de citer. Pour moi, l'argent du pétrole ou l'argent de toutes les richesses du monde musulman doivent nous permettre aujourd'hui, dans cet islam qui est multiple, qui est nuancé, doit nous servir aujourd'hui à financer des institutions, à financer nos imams, à donner des bourses aux étudiants qui étudient Sharia, à financer nos mosquées et à financer nos think tanks et nos instituts. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le défi et l'un des enjeux pour le monde musulman, c'est l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance. C'est les communautés, les civilisations, les pays qui produiront le plus d'idées, qui domineront le monde, ou même sans dominer le monde, qui apporteront la contribution la plus décisive au monde dans lequel nous vivons. Alors, il y a 3 enjeux, au moins 3 enjeux, il devrait y en avoir beaucoup plus, il y en a sûrement plus, mais au moins 3 grands enjeux, j'en ai ciblé 3. Le premier, c'est comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui. Très souvent, dans les discussions qu'on peut avoir avec les ulama, les penseurs, les intellectuels musulmans, on pense que c'est forcément une nouvelle lecture de l'islam qui va nous sortir de l'ornière. Moi, je pense exactement le contraire, c'est qu'aujourd'hui, il faut s'intéresser aux lecteurs, aux musulmans. Et il faut comprendre le monde pour, justement, aller voir les richesses qu'il y a dans les sources de l'islam. Nous ne comprenons pas le monde. Individuellement, collectivement, nous sommes malades. Et nous pensons avoir une lecture qui va nous sortir de l'ornière. Pour moi, c'est un mythe. On se raconte des histoires. Il faut, me semble-t-il, comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et je pose souvent la question, comment se fait-il que Dieu, à travers nos parents, nos grands-parents, comment se fait-il que Dieu nous ramène dans une société française, une république laïque, l'un des pays les plus athées dans ce monde-là, alors que nos parents et nos grands-parents venaient avec une vision religieuse de la vie et de ce monde? C'est une vraie, véritable question. Et la réponse que l'on donnera à cette question déterminera la lecture que l'on aura des sources. Et c'est une question parmi d'autres. Donc comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, évaluer les risques pour la civilisation humaine. Même s'il y a déclin de la civilisation occidentale et européenne depuis un certain nombre de décennies, la vision et les idées sont encore là. Et aujourd'hui, ces idées de conquête, de coloniser par exemple le pouvoir, l'avoir et le savoir, on le retrouve par exemple chez la Chine. Et pourtant, c'est pas elle ne fait pas partie de la civilisation occidentale. Donc ces idées de conquête
qui aujourd'hui menacent notre civilisation humaine, elles sont partagées par le monde entier. L'idée de conquête, elle est partagée. Je citais l'exemple de l'Arabie Saoudite dans les pays africains. Il y a également cette idée de conquête. Il y a cette idée de colonisation idéologique par l'argent, l'argent contre ne rien dire et perdre son esprit critique, perdre son identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette mentalité coloniale, elle est partagée par bon nombre d'élites dans le monde entier. Et les victimes de cette mentalité-là, c'est le monde entier. C'est nous tous, pas que les musulmans. Tous ceux qui, à un moment donné, subissent cette mentalité de conquête. Là où on doit promouvoir de la fraternité, de la solidarité, de l'empathie dans le monde, on est dans un monde qui est malheureusement dominé par des gens qui sont dans un esprit de conquête. Nous sommes capables de mettre à plat et de passer à côté des droits humains élémentaires pour satisfaire non plus des égos individuels, mais des égos nationaux. Des égos nationaux. Et ça, aujourd'hui, on doit évaluer ces risques. Et enfin, une fois que l'on a compris le monde et évalué les risques, on doit, à mon avis, être à la hauteur d'un troisième enjeu qui est d'ajuster le message de l'islam et la contribution des musulmans aux enjeux contemporains et les défis du monde pour peut-être, Inch'Allah, aboutir à un témoignage à la fois spirituel et citoyen. Et là, c'est plus uniquement citoyen du pays, citoyen du monde. Le monde est en danger. Le monde est en danger. Donc, comprendre le monde. Premièrement, les grands géopoliticiens considèrent qu'il y a au moins 10 grands défis que nous devons collectivement relever. Le premier, c'est la gouvernance mondiale. Aujourd'hui, est-ce qu'on pose, nous, les musulmans ici, en France et dans les pays musulmans, la question de la gouvernance mondiale? Aujourd'hui, elle se pose. La question du terrorisme. Et tous les terrorismes. Pas uniquement celui de Daesh ou d'Al-Qaïda, mais le terrorisme d'État. Celui en Palestine, ou celui, par exemple, de certains pays qui viennent et qui attaquent des populations. La question de la prolifération nucléaire. On a aujourd'hui un certain nombre de pays qui ont l'arme nucléaire et qui empêchent certains pays de l'avoir. Là se pose une véritable question. Regardez ce qu'on leur fait en Iran. Ah oui, mais l'Iran, ils sont chiites, donc on ne dit rien. Et quand même, ça pose une vraie question. Oubliez le côté sunnite chiite. Comment se fait-il qu'un pays, le seul pays musulman aujourd'hui qui a la bombe nucléaire, c'est le Pakistan. Les autres, on ne parle plus d'une cinquantaine de sociétés, de pays ne l'ont pas. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez plus vous défendre. Mais si vous l'avez, vous pouvez négocier. Ça, on devrait quand même se poser ce genre de questions. Et si dénucléarisation il y a, et moi je souhaite qu'il y ait une dénucléarisation, il faut commencer par les pays en question. Ceux qui ont signé le traité de non-prolifération, comme ceux qui ne l'ont pas, signé, comme l'État d'Israël, par exemple. La question de la permanence de la guerre, de la paix, du réchauffement climatique, la question du choc des civilisations, qui est aujourd'hui la grille de lecture politique, géopolitique du monde. Aujourd'hui, on analyse le conflit israélo-palestinien, la colonisation israélienne en Cisjordanie, comme un conflit du choc des civilisations. Mais non, avant tout, c'est un choc, c'est un conflit territorial. Il faut poser la question du territoire. Il ne faut surtout pas rentrer dans le piège qui est de celui du choc des civilisations. On pourrait citer un certain nombre de défis géopolitiques, comme notamment la migration. Avec les questions environnementales, nous allons avoir une migration de plus en plus importante. Qu'est-ce que nous disons sur ce problème? Puisqu'il y a beaucoup de Maghrébins ici qui sont présents, aujourd'hui va se poser beaucoup de questions, notamment par rapport à l'environnement dans les pays du Maghreb. La sécheresse, l'agriculture, pourtant qui est un secteur d'activité très important pour les pays du Maghreb. La question va se poser. Où est-ce qu'ils vont aller? Vraisemblablement, ils viendront ici. Donc c'est des questions qui vont se poser à nous, dans la société française, mais aussi dans nos mosquées. Comment on va gérer cela? Sur les 15 principaux conflits et crises, et on pourrait tous les citer, mais vous en avez au moins 9 qui sont dans le monde musulman. Daesh, Irak, Syrie, Israël, Palestine, l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde et le Pakistan, Boko Haram au Nigeria, le Soudan, la Syrie, le Yémen. On dit très souvent que l'islam
à juste titre, est un message de paix. Comment se fait-il que ce message spirituel de paix ne se transforme pas en engagement pour la paix? Un engagement citoyen. Comment se fait-il que nous ne faisons jamais de sitting, de marche pour la paix? Vous avez des gens qui font des marches pour la paix. Vous voyez, j'ai rencontré un Coréen qui lui-même suit la voie d'un Coréen, et la guerre de Corée s'est terminée en 1953 avec la partition Corée du Sud, Corée du Nord. Et il l'avait tellement pris à cœur que finalement il a décidé d'organiser une marche pour la paix. Aujourd'hui, plus de 70 ans après, c'est un mouvement mondial qui est partout. Et ils viennent nous voir à Paris. On parle à juste titre de Gandhi. Mis à part la démarche d'un Benabi, d'un Jawdat Saïd, où sont les démarches pour la paix? Où est l'élaboration doctrinale d'un message de paix, de non-violence à l'intérieur des sociétés musulmanes, dans les diasporas musulmanes en France ou dans le monde occidental? On doit réfléchir à ces questions-là. L'islam est un message de paix, mais qui ne doit pas uniquement rester de manière littérale ou littéraliste dans le texte, mais il doit se vivre dans notre contexte, entre nous, mais aussi avec les autres. Aujourd'hui, le monde est en train de changer. Le monde a été dominé par l'Occident depuis 2-3 siècles, mais aujourd'hui, on a une nouvelle puissance qui est en train d'émerger, qui est asiatique, la Chine. Et ça change fondamentalement la chose, notre rapport même au monde. Puisqu'à chaque fois, on regarde le monde et on lit notre histoire de la colonisation, de l'immigration, de l'indépendance, etc., à travers le prisme du choc colonial. Là, l'Occident ne va plus dominer, là. Est-ce qu'on sort un peu de la lecture dramatique, dramaturgique que l'on a de notre propre histoire, en disant que peut-être que nous, il y a aussi des choses en nous que l'on a loupées, qu'il y a peut-être un wagon que nous n'avons pas pris? Il y a un certain nombre de questions qu'on doit se poser. Le fait également que les États-Unis basculent vers le Pacifique, ce qui montre que le centre de gravité du monde va basculer. Et là, forcément, on se dit, mais les musulmans en Asie, il y en a beaucoup. L'Indonésie est le premier pays musulman. Donc forcément, c'est aussi une autre lecture qui ne sera plus arabo-centrée. Et peut-être même pour le bien de l'islam. Puisqu'aujourd'hui, la Nahda, depuis Al-Kawakibi, depuis Abdou, Al-Afrani, Rachid Reda, il y avait aussi rattaché cet arabo-centrisme. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? Quand est-ce qu'on fait le bilan? Cette lecture qui fait que dans le passé, on ne parle jamais de l'Empire ottoman. On ne parle jamais des écoles juridiques qui ont quand même apporté des vraies institutions dans le monde. Des confréries soufis, ça a été rappelé tout à l'heure, qui ont participé de l'islamisation même du monde musulman et des empires musulmans. On a dit c'est bon, on fait un retour aux sources. Khlas, plus d'esprit critique. Ah, le retour aux sources, ça plaît. Mais ce discours démagogique, ça fait plus de 100 ans qu'il existe, et il va falloir à un moment donné qu'on fasse le bilan de ce réformisme qui n'a pas donné de résultat. Le réformisme, malheureusement, plus qu'une réponse intellectuelle aux enjeux que le monde musulman a vécu pendant le XXe et le début du XXe siècle, a surtout été une réaction d'orgueil, une réaction égotique, une réaction face au choc et à l'humiliation coloniale. C'est un égo civilisationnel blessé qui a répondu. Mais croyez-moi, chers frères et sœurs, si à un moment donné, on pense développer une réflexion en étant atteint dans notre ego ou en étant guidé par notre ego, on se trompe. Une réflexion se pose non pas dans l'urgence, mais dans la sérénité. Et une ambiance ne se crée pas avec une ambiance d'ego. Je réponds à l'autre. Non. D'abord, je réponds à moi-même et à ce que Dieu attend de moi. À ce que Dieu attend de nous en tant que Ummah, en tant que civilisation, dans le monde dans lequel nous vivons. Et après, s'il y a des obstacles, peu importe lesquels, nous les abordons, mais à partir de ce que nous sommes. Pas à partir d'un calendrier que nous ne maîtrisons pas, ou pas à partir d'un monde que nous n'avons pas façonné. Il faut d'abord revenir à notre témoignage, comprendre le monde pour bien témoigner dans un second temps. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Une dizaine de minutes. Très bien.
Donc on pourrait citer encore d'autres problématiques, d'autres thématiques qu'il faudrait maîtriser sur le plan de la géopolitique. En tout cas, c'est quelque chose de fondamental. La deuxième des choses, c'est évaluer les nombreux risques pour la civilisation humaine. Nous ne sommes plus là pour essayer de répondre ou de défendre uniquement la dignité des musulmans. Nous devons défendre la dignité du genre humain de manière plurielle, de manière diverse. Quand aujourd'hui vous avez une crise multifactorielle au XXIe siècle, crise environnementale, le réchauffement climatique, il va tous nous toucher. Peu importe qu'on soit musulman ou pas. S'il y a réchauffement climatique, avec même les plus belles climatisations dans nos mosquées, on subira cette crise. Crise sociale. Il y a des inégalités sociales aujourd'hui de plus en plus dramatiques. On ne pourra pas continuer avec ce système capitaliste néolibéral qui crée des injustices dans toutes les sociétés. L'islam est une religion du juste milieu. L'islam est une religion de justice sociale. Très bien. Comment on incarne cette justice sociale dans les sociétés dans lesquelles nous vivons? Ça, c'est un témoignage. Sur le plan politique, on parle de démocratie, mais aujourd'hui la démocratie c'est cher. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Et elle n'est plus forcément représentative, puisque vous avez beaucoup de gens qui ne votent pas. Des étrangers, par exemple, en France, qui sont là depuis 40 ans, qui ne votent pas. On a des taux d'abstention, par exemple, en France, qui bientôt vont atteindre plus de 50%. Il faut se poser également la question de la démocratie. Pas uniquement se dire la démocratie c'est bien ou pas bien pour le monde musulman. Ça, excusez-moi, c'est des petites questions, ça. Là, on perd du temps, là. C'est de poser sur le plan philosophique, intellectuel, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Est-ce qu'elle marche? Ses bons côtés, ses moins bons côtés. La laïcité également. Les droits de l'homme également, puisqu'on parle beaucoup des droits de l'homme. Mais en islam, on est très attaché aux devoirs. Quelle articulation on peut faire entre droits humains et devoirs humains? Ce serait intéressant quand même qu'on puisse se poser des questions. Et vous avez vu avec toutes les questions que je pose, en vérité, ça mérite un institut en soi. Et l'une des problématiques, c'est que les musulmans n'investissent pas sur l'or, je ne sais pas quelle couleur on pourrait lui donner, à l'intelligence, aux idées. Mais appelons l'or jaune. L'or jaune. L'or jaune aujourd'hui, parce qu'on parlait de l'or noir, le pétrole, l'or bleu, l'eau, mais aujourd'hui l'or, la matière première, ce qui va faire briller la communauté musulmane, c'est le savoir. C'est maîtriser le savoir, produire du savoir. Appelons-le l'or gris, barakallah, on fait comme chercher la couleur, l'or gris, ça me va parfaitement. Aujourd'hui, il y a aussi une crise de l'humain. L'humain ne sait plus forcément trop croire à quoi. Aujourd'hui, il y a un athéisme, aujourd'hui, il y a une culture mondiale qui n'a pas forcément de religion, et on met les religions monothéistes de côté. Et aujourd'hui, l'attachement qu'on peut avoir pour des joueurs de foot, Messi, Cristiano Ronaldo, l'attachement qu'on peut avoir vis-à-vis des artistes, nous montre qu'à un moment donné, il y a une crise humaine, il y a une crise de la croyance. Nos jeunes, nous-mêmes, nous sommes touchés par... Regardez dans nos mosquées quand il y a un match, ou dans les sociétés musulmanes, un match entre le Barça et le Real. Cette ferveur, on ne la retrouve même pas dans la mosquée. Même au Tarawih, même le 27e jour, pour vous dire. Ça nous doit nous poser des questions. Et en vérité, cette question-là, elle se pose pour toutes les communautés religieuses. Donc en vérité, nos alliés peuvent être également des prêtres, des rabbins, qui eux-mêmes vivent les mêmes expériences avec leurs communautés respectives. Aujourd'hui également, le monde, il est menacé par une vision scientiste. Je vous parlais du clonage tout à l'heure, mais ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, le monde, il est en train de... On a une vision scientiste qui veut essayer de remplacer Dieu. Alors nous, en tant que croyants musulmans, on sait que ça ne se fera pas. Mais c'est quand même important d'être sensible à cela. Parce que à travers cette orientation, il y a également beaucoup d'individus. Beaucoup d'individus. Et le rapport à la science... et à cette vision scientiste doit en tout cas nous permettre de faire un témoignage. Aujourd'hui, on est en train de manipuler des êtres vivants. On est en train de briser les lois de la sélection naturelle. Et qu'est-ce que nous disons sur ça? La communauté du juste milieu, qui se prétend la communauté du juste milieu, n'a rien à dire sur ce sujet-là, qui est en train de menacer la civilisation humaine.
Ouais, quand je vous parle à un moment donné de ilm, d'ijtihad, je ne m'arrête pas qu'à l'ijtihad sur le plan religieux. Moi, je veux qu'en tant que musulman et en tant que civilisation, communauté musulmane, on soit au fait sur toutes ces problématiques, que nous soyons avant-gardistes. Il faut que nous arrêtions de regarder uniquement le passé. Le passé est important pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le monde se joue dans le futur. On est en train nous-mêmes de faire le débat sur le colonialisme qui nous a colonisés pendant plusieurs siècles par le passé. Tout en oubliant que tous les think tanks, les laboratoires de recherche sont déjà en train de coloniser le futur. À chaque fois, nous avons un temps de retard. À chaque fois, nous avons un temps de retard. Et ce temps de retard, comment on le justifie? Alhamdulillah, on ira au paradis. Alhamdulillah, laissez-les courir et égarer une bonne partie de l'humanité. Nous, alhamdulillah, on est dans notre mosquée. On est dans nos pays musulmans. Alhamdulillah, tant que je peux pratiquer haram, halal et tout va bien. Il y a une quiétude musulmane qui est pour moi inquiétante. Si nous ne sommes pas capables, avec tout ce que vient de dire le docteur Najjar, où on parle de juste milieu, de témoignage, d'être aussi peu au fait de tout ce qui se passe dans notre civilisation humaine, dans nos sociétés respectives, et qu'on vit tranquillement, et qu'on dort tranquillement, moi je m'inquiète. Moi je m'inquiète. Je m'inquiète parce que ces questions-là, elles sont fondamentales. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se posait pas la question de sa société, de la Mecque, de Médine, au moment où il vivait? Est-ce qu'il parlait uniquement du passé? Non, il ne parlait pas uniquement du passé. Il analysait le présent, les ressources, les rapports de force actuels. Et il posait un certain nombre de questions actuelles, factuelles, avec une pensée pratique. Quand il arrive à Médine, par exemple, et qu'il y a les Mécois et les Médinois, se pose la question de la cohésion de la société médinoise, la cohésion musulmane à l'intérieur de la société médinoise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un pacte de fraternisation. Je suis porté, je reçois un message spirituel, j'analyse la situation, il y a un manque de cohésion entre Mécois et Médinois, j'apporte une solution concrète, le pacte de fraternité. Premier niveau. Je constate également que dans la société médinoise, il y a des tribus arabes, musulmanes, et qu'il y a des tribus juives. Je dois recréer une autre cohésion au niveau, non plus communautaire musulman, mais au niveau de la société. Je suis porté par l'islam, j'analyse la situation, et j'élabore le pacte de Médine. Chers frères, il y a de l'intelligence chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a du dynamisme, il y a de l'analyse, il y a de la compréhension. Malik Benabi parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un sociologue. C'est quand même intéressant quand même d'essayer de voir d'autres angles dans la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sociologue, il analyse sa société. Il voit les failles, il apporte des réponses. Voilà aujourd'hui une voie que l'on pourrait suivre, une parmi d'autres, et qui pourrait justement, pour le coup, en trouvant des solutions, croyez-moi une chose, croyez-moi sur parole, qu'en trouvant des solutions, les gens vous suivent. Les gens vous suivent en tant que, dans votre capacité, comme disait le docteur Najjar, à trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, il faut faire ses preuves. Et les gens vous suivront, même les athées nous suivront. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes efficaces. Parce qu'on a articulé deux choses, le social, le spirituel et le social. Nous sommes portés par une vérité, et en même temps cette vérité, elle obtient des résultats concrets. Comme disait Malik Benabi, qui avait lui-même repris une phrase semblable de Hassan al-Banna, faire du Coran une vérité travaillante. Là aujourd'hui on s'est arrêté sur l'islam en tant que vérité. Elle a travaillé, elle a obtenu des résultats. Elle s'est endormie, elle en obtient moins. Aujourd'hui il faut faire du message de l'islam une vérité travaillante. Et ça demande, comme le rappelait le docteur Najjar, pas uniquement des paroles, mais des actes, du travail, de l'efficacité. Et aujourd'hui, on est dans une société où on mesure, où on quantifie l'efficacité. Aujourd'hui, par exemple, dans la société française, puisqu'il faut poser aussi des problématiques contemporaines. Regardez l'Église catholique. Elle a été très malmenée depuis 2 siècles. Mais aujourd'hui, vous avez le secours catholique et qui font un travail qui bénéficie à l'ensemble de la société. Comparé au secours islamique, qui essaie de faire un travail remarquable et qui en fait un travail remarquable,
il va falloir être capable, par exemple, de banaliser la notion de islamique. Et pour qu'on la banalise, il faut avoir des résultats. Il faut aider monsieur et madame tout le monde. Je crois qu'à la mosquée de Vigny, vous avez fait une fête des voisins. Voilà, ça, c'est une action concrète. Il faudrait que toutes les mosquées le fassent. Et pourquoi pas même le pérenniser dans le temps, prendre une date et le faire en même temps. Récemment, il y avait le thé de la fraternité également, mosquée ouverte également, pendant les journées du patrimoine. Ça, ce sont des actions concrètes et qui marchent, puisqu'on parlait d'islamophobie. Invitons chez nous. Le ramadan est passé. Est-ce qu'on a invité nos concitoyens à venir à la maison? Est-ce qu'on les a invités à venir pendant la prière? Non. Est-ce qu'on les invite pour qu'ils nous présentent leur religion? Ça, on ne le fait jamais. Pourtant, moi qui suis dans le débat interreligieux, on m'a invité dans les églises, on m'a invité dans les synagogues pour parler d'islam, pour réciter la Fatiha. Est-ce que le contraire? Est-ce que nous avons cet esprit d'accueil comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les chrétiens de Najran, par exemple, où ils ont été accueillis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a accueilli également les rabbins de Médine. Voilà un petit peu les questions qu'il va falloir aujourd'hui être capable de se poser. Et je terminerai là-dessus, puis on pourra lancer le débat lors de la séance questions-réponses. Deux questions qui sont pour moi fondamentales. Qu'est-ce que l'islam et les musulmans ont à dire sur tous les sujets que j'ai évoqués? Sur la direction que prend ce monde. Et là, on est dans le bateau. Mais à un moment donné, si on veut peser, il faut prendre le gouvernail. Ou en tout cas, être dans la loge où il y a le gouvernail. Si c'était une voiture, être au moins devant pour avoir son mot à dire sur le volant. Ça, c'est un véritable témoignage. Et l'islam, dans des sociétés polythéistes, quand il porte le message monothéiste, il porte également une direction politique, sociale, économique, culturelle. Aujourd'hui, on a perdu la main. Et aujourd'hui, il faut se poser, il faut être dans une introspection, un bilan, et même un bilan de toutes les réponses qui ont été données depuis 150 ans. Quel témoignage des musulmans pour la civilisation humaine? Quelles ressources religieuses, spirituelles, l'islam peut offrir au monde? Au final, il s'agit de mettre en place et d'élaborer, de financer, de soutenir une nouvelle pensée islamique qui changera notre paradigme et qui changera de perspective. Aujourd'hui, le passé, on l'a tellement analysé qu'on ne fait même plus d'histoire, on fait de la mémoire. Aujourd'hui, il faut faire de l'histoire pour comprendre le passé, analyser le présent et toutes les problématiques, et surtout se tourner vers l'avenir. Nous devons être dans un plus grand dynamisme en tant que personne, en tant que communauté, et communauté qui porte un message spirituel. Et je terminerai là-dessus. L'importance de la pensée. Si nous voulons une vraie pensée islamique, alors il va falloir se réconcilier avec la science. Il va falloir se réconcilier avec la théologie. Il va falloir se réconcilier avec la religion, la spiritualité et l'histoire. Et l'histoire. Il faut arrêter de parler de la bataille de Siffin. Il faudra arrêter de parler de ce qui a divisé les sunnites, les chiites, les kharijites. On n'est plus dans ça. Aujourd'hui, le monde, il est menacé. Et aujourd'hui, Dieu attend beaucoup de choses de nous, individuellement et collectivement. Et il va falloir associer différentes lectures du monde, scientifiques, philosophiques, théologiques, même mystiques également. Il faut développer également une mystique par rapport à l'analyse du passé, comprendre le présent et préparer l'avenir, puisque si nous ne rentrons pas en empathie avec le monde, avec les problématiques de ce monde, si nous dormons, si nous faisons la promotion d'un islam qui ne touche ni la terre, qui ne touche ni le ciel, si nous faisons la promotion et si nous vivons un islam qui finalement est ni dans le dunya ni dans l'akhira, nous passons à côté de notre témoignage. Et je vous laisse réfléchir sur ce que Dieu dira de nous quand ce monde se terminera. Barakallahu fikum.